सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां एक बार फिर तो लैके खबरां दा प्राइम टाइम। सूबे दे विच विधान सभा चोणां दी दस्तक दे विचाले विधान सभा दा बजट इजलास भी जारी है ते इस बार दे सैशन च लग रहा है कि मुद्दे तां घट्टो घट फाइनल हो ही रहे ने आउण वालीआं चोणां दे लई। खैर लोकां दे लई चंगी खबर है, तुहाडे लई चंगी खबर है कि सदन दे अंदर ते बाहर उन्हां मुद्दिआं दी गूंज है जिस बारे तुसीं दिन रात सोचते रहंदे होवोगे कि कोई आ महंगी बिजली बारे क्यों नहीं बोलता, सरकारी मुलाजमां बारे गल क्यों नहीं करता। खैर चोणां दे नेड़े ही सही पर लोकां दे मुद्दिआं दी गल तां थोड़ी। प्राइम टाइम दे विच अज चर्चा महंगी बिजली अते मुलाजमां दियां मंगां दी करांगे। महंगी बिजली दे मुद्दे ते कैप्टन सरकार साबका सरकार दे समय किते गए करार यानी कॉन्ट्रैक्ट दे उत्ते सवाल चुकदी है तां कि कॉन्ट्रैक्ट दे उत्ते सरकार कोई फैसला नहीं कर सकदी। यह सवाल है, इस दे उत्ते अज गल करांगे। दूजे पासे मुलाजमां दी की कोई सार नहीं लै रहा। चर्चा करांगे कि मुद्दे फाइनल ने सैशन 2 इलैक्शन दे लई। शुरुआत दो तस्वीरों के नाल करन जा रहे हैं। बजट सैशन के तीजे दिन भी विरोधियों का हंगामा जारी रहा। एक पासे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूजे पासे श्रोमणी अकाली दल का प्रदर्शन। सरकार को घेरिया जा रहा है तो गल जिवें मैं पहला कहा कि लोगों लिए चंगी खबर है कि उन्होंने मुद्दों की गूंज है। विरोधी धिर आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली के उत्ते ऐसी स्कॉलरशिप का मुद्दा चुकया जो कि श्रोमणी अकाली दल ने विधायकों ने मुलाजमां का मसला चुकया। दोवें पार्टियां के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के विचों वॉकआउट कर दिता। इस तरह सदन के बाहर भी हंगामा जारी रहा। आम आदमी पार्टी ने महंगी बिजली को लेकर विधान सभा तक पैदल मार्च किया तो उधर अकाली दल ने सदन के बाहर सरकार का पुतला साड़िया। तो महंगी बिजली होवे, ऐसी स्कॉलरशिप का मुद्दा होवे या मुलाजमा का मुद्दा होवे, इस मुद्दे उत्ते सरकार को घेरिया जा रहा है। की कुछ कह रहे हैं विरोधी धिरां दे विधायक, वो तुहानूं सुणवाउं। लांघे उसे तरह ਜਿਹੜੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कि देखो मुलाजम बेचारे पहला तो करोना करके बाहर नहीं आए, हुण आ गए तो साडा ये फर्ज बनता कि असी मुलाजम दे DA की गल, मुलाजम दे तनख्वाह कमिशन की गल ते जिहड़े नवे मुलाजम जिहड़े आ उहनूं सेंटर स्केल दे रहे आ। ये पंजाब दे पढ़े लिखे लोगों नाल धोखा आ। क्यों दे रहे सेंटर स्केल जब पंजाब पहला अपनी तनख्वाहां जिहड़ियां अपने स्केल ते अपने पैटर्न ते दिंदा आया, ये क्यों नवे स्केल दिंदे आ। सो ये निरा धोखा कर रहे हैं। ये घर घर नौकरी का वादा करने वाले हुण धोखे धड़ियां ते उतरे। गलबात इन्हां दोवें मुद्दों उत्ते होएगी, मुलाजमां दी भी गल नाल ते नाल महंगी बिजली दी भी। पर हर रोज की तरह असीं सवाल एक पुछ रहे अपने दर्शकों को, तुहानूं नाल जोड़न दी हर रोज साडी कोशिश हुंदी है। अपना जवाब साडे तक जरूर पहुंचाओ। अज महंगी बिजली का मुद्दा असीं चुक रहे हैं। सवाल है कि महंगी बिजली कि इस बार दीआं चोणां दे विच वड्डा मुद्दा होएगी। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHKY। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ और बहुत सारे मुद्दे ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। प्रोग्राम के आखिर सब दे नाल तुहाडी राय सांझी करांगे। मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सब तो पहला तुहाडा तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल। साडे नाल सरकार नूं रिप्रेजेंट करन दे लई कांग्रेस दे विधायक
ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂ, 1,37,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 1,37,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 1,37,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, 70% ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 11 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ 7.5 ਰੁਪਏ, ਉੱਥੇ 11 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, 40% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੱਸ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੱਲਬ 2 ਪੱਖੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 25,000 28,000, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੀਬ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਰੁਪਏ ਆ। ਜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੇਟ 11 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 250 ਯੂਨਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ 1,37,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਾਮੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8000 12000 20000 25000 ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 1000 500 600 700, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 8000 12000 15000, ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਨੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਉਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਲਬ ਨੇ, ਉਨੇ ਪੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ BC ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ BC ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ 500 1000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5-5000 ਆਉਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਅਸੀਂ, ਟਿਊਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਕਸੇ ਨੇ ਐਸਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ 2016 ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਅੱਜ 11 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤੀ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਛਪਾਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਅੱਗੇ 5 ਰੁਪਏ 37 ਪੈਸੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਹੈ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ 11 ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੇਟ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 11 ਰੁਪਏ? ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ।
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਸੋਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਡਾਲਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਸਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਡਾਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਡਬਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। गौरव पर यूनिट तो कंपेयर करो, ये लोग ये कहन च और दूसरी गल्लां च फर्क आ। ठीक है मैं थोड़े को वापस होना है। वडाला जी तुसी कुछ कहना चाह रहे सर, कॉन्ट्रैक्ट वाली गल इस समय हो रही है। इदा जी मेरी सुनो, मैंने टाइम दिओ हुण। ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਰਿਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਟਲਡ। ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਚਾਰजेस ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਹੋਇਆ ਇਨ ਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਚਲੋ ਅਗੇਨ ਦੇयर इज अ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਯੋਰ ਯੂਜ਼ੇਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਰਿਫ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆ ਉਹਦਾ ਸਲੈਬ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਿਗਾ ਇੱਕੋ ਸਲੈਬ ਨਿਗਾ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 200 250 300 400 ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰ 500 ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਲੇ 2 ਮਰਲੇ 2.5 ਮਰਲੇ 3 ਮਰਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਜੀ ठीक है सर, मैं तुहाडे को वापस आऊंगा। इस विचाले संधवा कुलतार संधवा जी जुड़ चुके हैं, विधायक ने आम आदमी पार्टी के। संधवा साहब स्वागत है। देखो तुसी प्रोटेस्ट कर रहे हो महंगी बिजली नूं लैके, वेरका साहब साडे नाल बैठे ने, कहंदे कंपेयर कर लो दिल्ली नाल, नहीं हैगी पंजाब च महंगी बिजली, कंपेयर कर लो हरियाणा दे नाल, नहीं हैगी पंजाब च बिजली महंगी। वो कहंदे कंपेयर कर लो अकाली दल दे समय दे नाल, अज बिजली महंगी उस समय तो नहीं है। देखो जी वेरका साहब तो
ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਝੂਠ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਇਹ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮੁੜਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਦਾ 80,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ 40,000 ਬਿੱਲ ਜੀ, ਦਾਨਾ ਰਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਲਾਇਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਉੱਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਰੀਬ 1,37,000 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ Y। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਰੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 4.49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ 800 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 2450 ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸਿਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਪਲੱਸ ਟੈਕਸਿਸ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ,
ਗੌਰਵ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 40% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 3 ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ 3 ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਲੈਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 4 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਹੈ, और टैक्सेस पा के जड़ा है वो पै जाता 7 रुपये 19 पैसे। जड़ा घरां दा हैगा वो हैगा 6 रुपये 5 पैसे। जड़ा 5 स्टार होटलों का और कमर्शियल का हैगा वो साडा हैगा 8 रुपये 5 पैसे। और जड़ा दिल्ली का हैगा वो 11 रुपये 60 पैसे। मैं तुहानू कह कि अपना ग्राफिक तुसी जरूर करो, मैनू खुशी होएगी, लेकिन इहदे बावजूद ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੇਟ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੂਜਾ 40% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ 1,37,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 500 ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਗੰਜੀ ਨਹਾਊ ਤੇ ਕੀ ਨਚੋੜੂ? ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੂਗਾ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ। 70% ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ? ਗੌਰਵ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਰੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਓ। ਇਸ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 70,000 ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੂੰ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 50,000 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 50,000 ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50,000 ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਮੀਟਰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। 70% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਗੌਰਵ, 70% ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ 70% ਜ਼ੀਰੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, 70% ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, 70% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। 70% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, 11 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ 500 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ 60% ਲੋਕ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 60% ਲੋਡ ਹੈ, 1,37,000 ਸਿਰਫ 2.5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ 1500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕਿ 2400 ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ?
ਜੇ ਤਾਂ 2400 ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 1500 ਭਾਈ 1500 ਉਹ 70% ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 70% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 70% ਗਰੀਬ ਘਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਵ ਪਾਣੀ ਦੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੱਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ 9000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ ਨਾ, 70% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ 9000 ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਜਟ ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 99% ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਏਰੀਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਆ। ਯੈਸ ਉੱਥੇ ਲਾਸਸ ਘੱਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਸਸ ਵੱਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਕਈ ਸਲੈਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀਗੀ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ, ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੈਬ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਨ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਤੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਸ ਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਸ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਬਈ?
ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਪਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। section ਤੇ ਪਾਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਇਹ ਜਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੇਟ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਵਡਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। 100% ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਣ ਕਿ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।